नमस्कार मु जयश्री ब्लेसिंग टीम भुवनेश्वर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता जीवनर अकुहा कहानीर अष्टम अध्यायर द्वितीय खंडरे आज आम पहुँचीचे एथिरे डेथ इन अयोध्या अर्थात मीनाक्षींकर मृत्युर शेष भागरे पहुँची जाइछु। तो एथिरे आमे तारि विषय आगको बढ़िबा। महाराज दशरथंकर मृत्यु हो जाए। माता कैकेयींकर पुत्र भरत घटी जाइथिबार घटनारे अत्यंत मर्माहत होई पड़िथांती एवं तार समाधानर खोजिबा पई से अत्यंत व्याकुल मनरे प्रभु राम को पुणी थरे अयोध्या को फेराई आनिबा पई जंगल को बाहरी पड़िले। मीनाक्षी तथा समस्त को एपरि लागिला कि से फेराई आनिबारे सक्षम होई जिवे। मीनाक्षी मध्य आश्वस्त होई सम्मा को ए विषय अवगत करांती। पुणी से माता सीता को स्वागत करिवे, किंतु सोमा तांको कहिले यह असंभव। मातांकर तो कार्य एबे ही आरंभ होईछि, से तांकर फेरिबार प्रश्न ही उठुनी। सोमा को कथा सत हैला। भरत एका एका ही अयोध्या को फेरिले। पुणी थरे महलरे विषाद छाईगला। यह सत्वे भी सोमा दुखी नथिले। यह देखी मीनाक्षी को भारी आश्चर्य लगिला। से पचारिले केमिति तुमे प्रसन्न रही पारुछ सोमा? तो सोमा ताकू उत्तर दियंती, जहाँ निश्चित थिला से ही हैला। प्रभु उपाय बाहर करदेले। निज देश तथा बाह्य देश को रक्षा करिवार उपाय। निजर पादुका निज देश को पठाई एबे से निजर उपस्थिति को एठारे रखिले, ठीक माता सीतांक परी। यह ही अयोध्यावासी मानक पई आशीर्वाद अटे। ए सबु सुनी मीनाक्षी तथा अन्य दुई सखी उदास हो पड़िले। समस्ते नियमित भावरे निज कर्तव्य करुथांती। निज कार्य जेपरी कपड़ा बाहर करवा, गहना बाहर करवा, पूजा पाई फूल बाहर करवा, पुणी ताकू सजाड़िबा एवं ताकू नहीं पुणी रखिबा, प्रत्येक दिनर घटनावली माता को जणाइबा सबकिछि दिन परिचर्या परी करा जाउथला। किंतु सोमा ही केवल मातांकर संदेश ग्रहण करि पारुथले। माता जंगलर केउ दिगरे अछंती केवल सोमा ही जानी पारुथांती। थरे मीनाक्षी पचारिले, तुमे केमिति सबु जानी पारुछ? सोमा तांको अग्नि शिखा विषय पुणी थरे मने पकाई दियंती। ये पवित्र शिखा ही मातांक द्वारा दिया जाइथिबा एक अमूल्य उपहार। तुमे मन को शांत करी शिखा को सुनिबा प्रणाली जानी पारिन, नहले तुमे भी मातांक ठारू सबु जानी पारिथांत। एमिति 3 वर्ष कटिगला। केवल रहना शिखा दिने रहना शिखा पाखरे भो भो करी कांदुथांती। तांकर भौणी असुस्थ थिले, तेणु से व्यस्त ही कांदुथांती। तो सोमा आज्ञा नहीं रहना को मिथिला पठाई देले। तार 2 वर्ष परे उमांकर भी देहांत हो गला। केवल सोमा और मीनाक्षी रही जाइथिले, से शिखा एवं मातांकर उपस्थिति को बंचाई रखिबा पाई। तापरे किछि दिन कटिगला परे मीनाक्षींकर स्वास्थ्यावस्था बिगड़िबाकू लागिला। तांको दृष्टि शक्ति संपूर्ण क्षीण हो जाउथला। से ए विषय काहाको भी जणाई नथांती, एमिति कि सोमा को भी नुह। काहेकि ना से कहार बोझ हेबाकू चाहू नथांती एवं निज कर्तव्य केमिति भी हौ से करि चालुथांती। गोटे दिन सकाळे पवित्र शिखा पाखरे मंत्र उच्चारण करिबा पई जिबा समय से हठात कचड़ी होई पड़ीगले। से शिखा पाखकू भारी कष्टरे घसाड़ी घसाड़ी होई पहुँची गले। से दिन सोमा भी सेठारे पहुँची जाइथिले एवं मीनाक्षी आश्चर्य हो जाइथिले जे से भोर समय कार्य तो सोमांकर नथिला, तथापि से केमिति आसिले। से आश्चर्य हो पचारिले, सोमा एबे तो तमर काम नथिला, तुमे एबे केमती? तो सोमा कहिले, मु जानी पारिथिली तुमे असुस्थ अट। यह कही से तांकू जे 2 जण मंत्र उच्चारण करती एवं सोमा तांकू कक्ष पर्यंत नहीं जाती। तांकू संपूर्ण विश्राम नेबाकू निर्देश दियंती। तांकर समस्त कार्य सोमा ग्रहण करती। ता छड़ा मीनाक्षींकर मध्य जत्न नेले।
ସମା ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୋତେ ଜଣାଇନ ଏବଂ କେବେଠୁ ଏମିତି ହେଲାଣି? ସମା କହିଲେ, କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମହଲରେ ମୋ ପରି ବୁଢ଼ୀ, ଅନ୍ଧ, ସାପଗ୍ରସ୍ତ ସେବିକାର କ'ଣ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ବୋଲି ଭାବି ଭାବି ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଦୟାକରି ସାପଗ୍ରସ୍ତ କୁହନା ମୀନାକ୍ଷୀ। ମାତା କ'ଣ ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ନଥିଲେ? ନା ତୁମେ ବୁଢ଼ୀ ଅଟ, ନା ତୁମେ ସାପଗ୍ରସ୍ତ ଅଟ। ଏହା ସମା କହନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରିବି। କିଛି ଦିନ ପରେ ସମା କିଛି ଚେରମୂଳି ଔଷଧ ଆଣି ତାର ରସକୁ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା କରି ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଖିରେ ପକାଇଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ମାତା ହିଁ ସନ୍ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଥିରେ କିଛି ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏ ଜଡ଼ିବୁଟିର ସନ୍ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ରସ ଲଗାଇଲେ ତମେ ଅତିଶୀଘ୍ର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରିଆସିବ ବୋଲି ମୀନାକ୍ଷୀକୁ କହନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୀନାକ୍ଷୀ ତାଙ୍କୁ ମୀନାକ୍ଷୀ ସେ କଥା ମାନନ୍ତି ଏବଂ ସମା ପାଇଁ ଭାରି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି, ଏତେ ସବୁ କାମ ତମେ ଏକାକୀ କିପରି କରିପାରିବ? ସମା ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବୁଝାନ୍ତି ଯେ ଶିଖାର ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଜଳୁଥିବ। ସେ ମାତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଜଳି ରହିଛି। ଆମେ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର। ଏ ଶିଖା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ଥିଲା। ତାର ଯତ୍ନ ନେବାର ମାତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଆମର ଶପଥ ଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଏହା ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିବା, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପତ୍ତି ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ଆସିଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ମୀନାକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମା ମୀନାକ୍ଷୀକୁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବେ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିବ। ତା ପର ଦିନ ଭୋରରୁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳକୁ ସେ ଦିହେଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା। ମୀନାକ୍ଷୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଇଏ କ'ଣ? ସମା ହସିକି କହିଲେ, ଏହା ହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏ ସ୍ଥାନକୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ? ମୀନାକ୍ଷୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ଇଏ ତ ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ମାତା ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ସରଜୁ ନଦୀ ସହ ଦେଖା କରାଇଥିଲେ ଓ ମାତା ନଦୀମାତା ସହ ଖେଳୁଥିଲେ। ତ ସମା କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଶୁଣ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନାରୀମାନେ ମାତାଙ୍କର ତଥା ରାଜ୍ୟର ଶୁଭ ମନାସି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ଜଣଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମହିଳା ସେ ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୀନାକ୍ଷୀ ଏହା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ତମେ ଠିକ୍ କହୁଛ। ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ମୋ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମାତା ଫେରିଲେ ତାଙ୍କର ଭରପୁର ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେଉଁଠି ମାତା ଖେଳୁଥିଲେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଏମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସମା କହିଲେ, ହଁ, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲ ମାତା ସେଦିନ ଖାଲି ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ନା, ବରଂ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ପବିତ୍ର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସବୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜାଣିସାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏମିତି ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ସାଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ସବୁ ଦେଖି ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା ନିଦ ହେଉନଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରସ୍ୱରକୁ ସେ ଶୁଣି ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏ ଭିତରେ ମାତାଙ୍କର ବନବାସର 7 ବର୍ଷ କଟିଯାଇଥାଏ। ମାତାଙ୍କ ସହ ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଏପଟେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାସ କରି ଚାଲିଥାଏ। ମାତାଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ ଏହି ଜୀବନରେ ଦେଖା ହେବ? କିନ୍ତୁ କିପରି? ସେହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମା ଆଗରେ ରଖନ୍ତି।
ସମା ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ମାତା ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା କରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଛି। ଏବେ ସମା ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ନଦୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ହିଁ ତମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିପାରିବ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ନଦୀ ତଟର ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମୀନାକ୍ଷୀ ଗଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜୋତା ଖୋଲି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏକ ହାଲକା ଶୀତଳ ପବନ ତାଙ୍କ ଦେଇ ବହିଗଲା। ମିଥିଳାର ଦିନ ସବୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇଗଲା। ସବୁ ମହିଳା ପୂଜା ସାରି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୀନାକ୍ଷୀ କୋହ ଭର୍ତ୍ତି ହୃଦୟରେ କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ମାତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର ଆଉ ମୋତେ ସାଥି ଦେଉନି। ମୁଁ କ'ଣ ଏ ଶରୀର ଧରି ରହିପାରିବି? ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କେମିତି ଦେଖା କରିବି? ମୁଁ ସେ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମାତା, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଉ ନଥିବି। ଏ ସମୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କମଳ ପବନ ପୁଣି ଥରେ ବହିଗଲା। ଏଥର ଏକ ସ୍ୱର ସହ, କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶପଥ ଦେଇନଥିଲି କି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା କରିବି? ମୀନାକ୍ଷୀ ଏବେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଏ ସ୍ୱର କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି, ନିଜ ଭିତରୁ, ନିଜ ଶରୀର ଭିତରୁ, ନା ଆଉ କେଉଁ ବାହାରୁ? ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ ସମୟରେ ସେ ମାତାଙ୍କୁ ନଦୀର ଧାରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆଉ ଲୁହ ବୋହୁନଥିଲା। ସେ ଅବାକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏକ ନୀରବ ଖୁସି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା ଏବଂ ମାତାଙ୍କର ଏକ କୋମଳ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ ଘରକୁ ଡାକିବନି? ତୁମେ କ'ଣ ସେମିତି ପାଣିରେ ହିଁ ଥିବ? ତୁମକୁ ସର୍ଦ୍ଦି ହେଇଯିବ ମୀନାକ୍ଷୀ। ତ ମୀନାକ୍ଷୀ ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ ଥଣ୍ଡାରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର କମ୍ପମାନ ହେଉଥିଲା। ମୀନାକ୍ଷୀ କୂଳକୁ ଆସିବାରେ ମାତା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଚାଦରଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେବେ ସେ ସମୟରେ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କର ହୃଦୟ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରେମରେ ସହ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ହଜିଯାଇଥିଲେ। ମାତା କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ସମ୍ମତି ଦିଅନ୍ତି। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମାତା ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତହୀନ କଥାକୁ ସେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛି ବୋଲି ମୋ ଶରୀରକୁ ଖୋଜୁଛ। ମୋ ଶରୀରକୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜନ୍ମାନ୍ତର ଏବଂ ଅନନ୍ତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ହିଁ ଅଛି। ଏହା କହି ବୃକ୍ଷରାଜି ଭିତରକୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୀନାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ମାତା ଆଉ ମିଳିଲେନି। ତାପରେ ସେ ନିରାଶ ହେଇ ମହଲକୁ ଫେରିଗଲେ। ତ ସମା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସହ ପଚାରିଲେ, ମାତାଙ୍କର ଚଦର ତୁମ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଏହା ଶୁଣି ମୀନାକ୍ଷୀ କହିଲେ, ଏହା ତ ମାତା ହିଁ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ଦ୍ଦି ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ନଦୀ କୂଳରେ ସେ ନିଜର ଚାଦର କାଢ଼ି ମୋତେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସମା ତାଙ୍କୁ ମାତାଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସେହି ଚାଦର ଯାହା ମୁଁ ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ରଖିଥିଲି, କ'ଣ ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ ତ ଯେ ତୁମେ ଏ କକ୍ଷକୁ ଆସିନ? ତ ମୀନାକ୍ଷୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇ କହନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ସମା? ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି କିଛି କରିପାରିବି? ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ବି କରିନି। ମାତା ଏସବୁ ପିନ୍ଧିଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଦେଖ ସମା, ମାତାଙ୍କର ପୋଷାକର ଧାର ସବୁ କେମିତି ଭିଜି ଯାଇଛି। ଯଦି ପୋଷାକ ଏଇଠି ଥିଲା କେମିତି ଭିଜିଲା କୁହ? ଯଦି ତୁମେ ଚଦର ଏଇଠି ରଖିଥିଲ ମାତା ପାଖକୁ କେମିତି ଗଲା? ସମା ଏଥର ହସିକି କହିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ମାତା ଏହା ଅନୁଭୂତି ବାସ୍ତବିକତାର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ସେ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ଏହାର ସଂକେତ ଅଟେ। ଏ ଘଟଣା ମୀନାକ୍ଷୀ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦେଇଥିଲା। ମୀନାକ୍ଷୀ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସମା ସବୁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମର ସମସ୍ତ ଆଶା ପୂରଣ ହେଇଯାଇଛି ମୀନାକ୍ଷୀ। ମୀନାକ୍ଷୀ ଏବେ କିଛି ନ କହି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଉଠି କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ମୁଁ, ତୁମେ ଓ ମାତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଥିଳାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛୁ। ତୁମକୁ ମିଥିଳାର ଜଙ୍ଗଲ ମନେ ଅଛି ନା? ସମା, ମୀନାକ୍ଷୀ, ଏବେ ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅଛୁ। ସମା କହନ୍ତି, ମୀନାକ୍ଷୀ, ଏବେ ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅଛୁ। ମୀନାକ୍ଷୀ, ମିଥିଳା ବିଷୟରେ କେମିତି ଭାବିବି? ତୁମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କର ନା।
ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କେବେ ନିଜେ ଘରେ ରହିବା ପରି ଅନୁଭବ କରିନି। ତେଣୁ ମିଥିଳା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଏଇଠି ରହିବ? ମୋର କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ମାତାକୁ ସେବା କରିବାର ମନ ରହିଛି। ସୋମା କହିଲେ, ହଁ। ସୋମା ମୀନାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଟି ବି ଅଧିକ ଥିଲେ। ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଖରେ କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ତଥାପି ଶକ୍ତିକୁ ଏକଜୁଟ କରି କହିଲେ, ତେବେ ମାତା କାହିଁକି ସେଦିନ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲେ ନଦୀ ପାଖକୁ? ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସୋମା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମାନ। କାହାକୁ ସେ ଭେଦଭାବ କରନ୍ତିନି। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏହି ପ୍ରେମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ସାରା ସଂସାର ଭିତରେ ପ୍ରେମ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଠିକ୍ ଏହାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମୀନାକ୍ଷୀ। ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ଏସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ମୀନାକ୍ଷୀ କିଛି ବି ବୁଝୁନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶପଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମାତା ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ପଚାରନ୍ତି, ତୁମେ ମାତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ? ସୋମା କହନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ବି ତାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେଇନି, ତ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ କରିବି? ସୋମା ଅଯୋଧ୍ୟାର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାତାଙ୍କ ସହ ସୋମାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେହି ବି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୀନାକ୍ଷୀ ହିଁ କେବଳ ମିଥିଳାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ସୋମାଙ୍କର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ। ମୀନାକ୍ଷୀ ଏଥର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ସେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।